چونکہ یہ پروگرام ضلعی جمعیت اہل حدیث صاحب گنج برہیٹ بلاک کی جانب سے منعقد ہونا طے پایا ہے، ہمارے درمیان ضلعی جمعیت اہل حدیث صاحب گنج کے نائب ناظم فضیلت الشیخ ضیاء الحق فیضی حفظہ اللہ مدرس مدرسہ احیاء السنہ کدمہ موجود ہیں۔ بلا کسی تاخیر میں فضیلت الشیخ ضیاء الحق فیضی حفظہ اللہ کو جماعت اور جمعیت کا تعارف پیش کرنے کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں۔ موصوف آئیں اور جماعت اور جمعیت کا مختصر تعارف ہم سبھی سامعین کے سامنے پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جناب صدر، ناظم جلسہ، معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، قابل قدر خواتین اسلام، پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ پر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد کی ہے، وہ ہے دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو خیر امت کے لقب سے ملقب فرمایا، اور جس کام کی بنیاد پر یہ خطاب ہمیں اور آپ کو ملا ہے، دعوت و تبلیغ کا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم خیر امت ہو، بہترین امت ہو، تمہارا وجود ہی لوگوں کے لیے ہے۔ تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم لوگوں کو برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ وہ کام ہے جس کام کے عوض اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو خیر امت کے لقب سے ملقب کیا ہے، اتنا عظیم خطاب سے ہمیں سرفراز کیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنی چاہیے، اور اپنے اس خطاب کے علاج کو رکھنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اسی سورہ آل عمران کے 104 نمبر کی آیت میں فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک جماعت ہو، ایک گروہ ہو، چند افراد کا ایک مجموعہ اس بات کے لیے کھڑے ہو جائیں، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک گروہ ایسے ہو جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے، برائیوں سے روکے، دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے وہ تیار ہو جائیں۔ الحمدللہ اسی ذمہ داری کے پیش نظر اور اس کام کو ادا کرنے کے لیے ہمارے ہندوستان کے اندر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کا قیام ہوا۔
हमें और आपको इस बात पर फख्र होना चाहिए कि हम अहले हदीस हैं, किताब और सुन्नत के मानने वाले हैं, मनहज सलफ के पैरोकार हैं, सहाबा किराम के तौर तरीक पर चलने वाले हैं। हमारा रास्ता वही रास्ता है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मा अना अलैहि व असहाबी, जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा हैं। जो मनहज सहाबा किराम था उसी मनहज पर हम चलते हैं और उसी मनहज पर चलने की दावत भी देते हैं। जो जिम्मेदारी, जो फरीजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर आयद की है, उसकी अदायगी के लिए मरकजी जमीयत अहले हदीस हिंद ने मरकजी जमीयत अहले हदीस हिंद का क़याम हुआ और पूरे हिंदुस्तान के अंदर मरकजी जमीयत अहले हदीस हिंद के साथ सूबाई जमीयत अहले हदीस हिंद, फिर जिली जमीयत अहले हदीस हिंद, फिर जिली जमीयत अहले हदीस, मकामी जमीयत अहले हदीस। तो ये जो जमीयतें हैं, उलमा किराम की टीम, इनके जिम्मेदारान होते हैं उलमा से जुड़े हुए और उलमा के कदम से कदम मिलाकर चलने वाले अफराद और अहबाब इससे जुड़े होते हैं। मकामी जमीयत अहले हदीस के जिम्मेदारान हैं। ये उलमा किराम का काम, उनकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ यही है कि दावत व तबलीग का काम करें, कुरान और हदीस की दावत को लोगों तक आम करें। मकामी जमीयत के जिम्मेदारान के साथ साथ मकामी जमीयत के जितने भी अहबाब व अफराद हैं, गांव के तमाम अहले हदीस अफराद की जिम्मेदारी बनती है कि इस काम के लिए वो कमर बस्ता हो जाए। इसी तरह से जिली जमीयत अहले हदीस, जो जिला पैमाने की जमीयत है, उलमा किराम इससे जुड़े हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें भी हमें ताउन करना है, मिल करके आगे इस काम को बढ़ाना है। सूबाई जमीयत अहले हदीस स्टेट लेवल पर अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत काम कर रही है, दावत व तबलीग का फरीज़ा अंजाम दे रही है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर मरकजी जमीयत अहले हदीस, हिंदुस्तान पूरे मुल्क के पैमाने पर अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो रहा है। तो ये जो जमात व जमइयत है, हम जमात अहले हदीस के फर्द हैं और किताब व सुन्नत के हामिल और मानने वाले हैं। जो जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें सौंपी है, उस जिम्मेदारी को अदा करने के लिए हम जमीयत से जुड़ करके अल्हम्दुलिल्लाह ये काम अदा कर रहे हैं, ये फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। हम सबको इससे जुड़ करके इसमें रहना है और दावत व तबलीग के काम को आगे बढ़ाना है, ताकि हम खैर उम्मत के लक़ब से जो हमें अल्लाह ने मुलक़ब किया उस पर कायम व दायम रहें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबों को कहने सुनने सदा इन तमाम कही सुनी बातों को समझने और उसके ऊपर सही अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।